ಯಾವುದೇ MLA ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ರೂಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ರೂಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 1000 ಎಕರೆ 1000 ಎಕರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. 3 ಸರಿ 4 ಸರಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂಚೆ 1000 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ 700 ಎಕರೆ KIDP ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 300 ಎಕರೆನ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ 300 ಎಕರೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 700 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 25,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ about 300 acres ಅಲ್ಲಿ IT ಕಂಪನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್, schools, colleges, hospitals, education institutions, national level and international level. PPP model 5,000 ಕೋಟಿ 5,000 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ urban development minister, we are going to invest about 5,000 crores in that project. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ನನ್ನ ಎಡ ಎನ್ಕೆ ಸರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರೂಪ ಅವರುಗಳು ಫೋರ್ಸ್ பண்ணி ಇದು ಕಂಡು ಕುಡಿಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಹೆಂಗೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ 300 acres ಈಗ 5,000 crore ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ಗಿಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ within 1 year we are going to invest about 5,000 crores. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿ. ಕೂತಿರೋರು ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ತಮಿಳ್ ಆಗಲಿ, ತೆಲುಗು ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ಉರ್ದು ಆಗಲಿ, ಮರಾಠಿ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್. ನಾವು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಚ್ಚಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ, ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ, ತಮಿಳ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, சகோதரர்களே, இளைஞர்கள், எலெக்ஷன் வந்திருக்குது. லீடருக்கு வந்தாங்க, பேசினாங்க, போனாங்க. அப்படி இந்த எலெக்ஷன் இல்லை. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எலெக்ஷன். 10 வருஷம் பிஜேபி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தினர். என்ன சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாங்க, என்ன செஞ்சிருக்காங்க நாங்க பார்க்கணும். ஏழைகளுக்கு
வீடு கொடுக்கிறோம், நம்ம இளைஞருக்கு படிச்சவங்க பட்டதாரிகளுக்கு வேலை கொடுக்கிறோம், சகோதர சகோதரிகளுக்கு வேலை கொடுக்கிறோம், நம்ம பெண் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறோம், லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் உங்களுக்கு பணம் தரோம் எல்லாம் சொன்னாங்க. உங்க அக்கௌண்ட்ல 15 லட்சம் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாங்க. என்ன செஞ்சாங்க? உங்களுக்கு கேஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குது, 350 ரூபாய் இருந்த கேஸ் 400 ரூபாய் போச்சு, இந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இறக்கணும். பெட்ரோல் 60 ரூபாய் போச்சு, அதுக்கு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இறக்கணும். டீசல் ஜாஸ்தியா இருக்கு, எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்குது, இறக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்தா எல்லாம் நாங்க கம்மி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. சொன்னாங்கன்னா இந்து முஸ்லிம் சொன்னாங்க, நீங்க ஏசி சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு வேலை கொடுக்கிற ஃபேக்டரிங்க என்ன காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இந்த 70 வருஷம் காங்கிரஸ் எவ்வளவு ஃபேக்டரிங்க பண்ணிருந்தாங்க வேலை கொடுக்குறது அத்தனையும் வித்தி 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 பிரைவேட் காரங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஒரு ஆள் வீட்டு எஜமான் அவன் சம்பாதிச்சா போதும், வீடெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிடுற நிலைமையில இருந்த நாம இப்போ வீடெல்லாம் சேரி கூட வேலை செஞ்சாலும் கூட நம்மளுக்கு பசி ஆறல இல்லையா? இந்த நிலைமையில காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் 2023 DK சிவகுமார் அவர்கள், சித்தராமையா அவர்கள் யோசிச்சாங்க, நம்ம மக்கள் இந்த வேதனை படுறாங்களே, அதுக்கு கொஞ்சம் அதை நம்ம கையில ஹெல்ப் பண்ணலான்ட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ அரிசி 10 kg 2000 ரூபாய் வீட்டு எஜமானிக்கு, ஃப்ரீ கரண்ட், ஃப்ரீ பஸ், இப்படி கேரண்டிகள் கொடுத்தாங்க. அது கவர்மெண்ட் எப்போ வந்துச்சு 10 மாசத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அதுக்காக நன்றி சொல்லவே இல்லையா காங்கிரஸ்க்கு? இந்த பிஜேபி ரெண்டு முறை வந்திருக்குது. இன்னொரு வாட்டி வந்தா அவங்க ஓபன் 10 இயர்ஸ் நீங்களா போடல, எனக்கு தெரியும். வேற யாரோ போட்டிருக்காங்க, அவங்க அங்க ரூல் பண்ணி இருக்காங்க. இன்னொரு வாட்டி அவங்க வந்தா அவங்க ஓபனா சொல்ல இருக்காங்க, நம்மளுக்கு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்திருக்கிற கான்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச் பண்றோம். என்ன சேஞ்ச் பண்ணல என்ன ஆகுதுன்னு நீங்க நினைக்கலாம். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போறது ரிசர்வேஷன். இப்போ நம்ம எல்லாம் ஏன் நான் இன்ஜினியர் பட்டம் வாங்கிருக்கேன், எப்படி ரிசர்வேஷன் ஆகும்? இல்லைங்க நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு கூட போக முடியாது இல்லையா? அம்பேத்கர் கொடுத்த ரிசர்வேஷன்ல இருந்து நாங்க ஸ்கூலுக்கு போனோம், படிச்சோம், இன்ஜினியர் ஆனோம், வேலைக்கு போனோம், சம்பாதிச்சோம், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கூட இன்ஜினியரிங்கும் டிகிரியும் என்னவோ பண்ணிருக்கோம். அந்த ரிசர்வேஷன் போச்சுன்னா வேலை விட்டுடுங்க, ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்க கூட முடியாது. எல்லா ஃபேக்டரிஸ் வித்திருக்காங்க, நமக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்காது. இப்போ அட்லீஸ்ட் பிரைவேட்டா ஒரு வேலை போனோம்னா நம்ம படிச்ச பட்டதாரி அவனும் இல்லையா? அதுக்கோசம் காங்கிரஸ் திரும்பி வரணும். இவங்க என்ன சொல்றாங்க, பிஜிஎம்எல் வேலை செய்யல, பெமெல் வித்துட்டாங்க. நம்மளுக்கு என்ன இப்போ 1000 ஏக்கர்ல இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் வந்து இருக்குது. அதுல 300 ஏக்கர் இன்டெகிரேட்டட் டவுன்ஷிப் சொன்னாங்க. நிறைய பேருக்கு புரியல என்ன இன்டெகிரேட்டட் டவுன்ஷிப். நீங்க பெங்களூர்ல பார்த்திருக்கீங்க சாஃப்ட்வேர் ஐடி பார்க்ஸ், அந்த லேஅவுட்டிங், பெரிய பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ், ஏர்போர்ட், இவெல்லாம் இங்க வர போறது. அதெல்லாம் வந்தா உங்க வீட்டுல படிச்ச பட்டதாரிகளுக்கு சாஃப்ட்வேர் வேலை கிடைக்கும், காமர்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு அங்க அக்கௌண்டன்ட் வேலை கிடைக்கும், இல்ல 10th பாஸ் உங்களுக்கு சூப்பர்வைசர் வேலை கிடைக்கும். அது ஒண்ணும் இல்ல, அதெல்லாம் படிக்காதவங்களுக்கு ஒரு ஹோட்டல் போகிறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கேஜிஎஃப் மாற போகுது. இந்த கேஜிஎஃப் பேக்வர்ட் ஏரியா இருந்துச்சு, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிரிட்டிஷ் போடும்போது என்ன கொடுத்திருக்காங்க, கேஜிஎஃப்ல பேரு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ராபர்ட்சன் பேட், ஆண்டர்சன் பேட், சாம்பியன். அந்த மாதிரி லண்டன்ல இருக்கிற ஏரியா மாதிரி நம்ம ஏரியா இருக்குதா? இல்ல. அந்த வேலை காங்கிரஸ் செய்ய போகுது. இப்போ
உங்களுக்கு நல்ல நாள் வந்திருக்குது, நல்ல நாள் வந்திருக்குது. ரூப்கலா மேடம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த 1000 சாங்ஷன் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுது. இதுக்கு முன்னே ரூபா மேடம் வரதுக்கு முன்னாலே 2 வாட்டி பிஜேபி இங்க வந்துச்சு. என்ன பண்ணாங்க? ஒண்ணு பண்ணாங்க. இப்ப ரூபா மேடம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விஷன் இருக்குது, இந்த கேஜிஎஃப் மாத்த போறான்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது. அதுக்கு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு கூட எனக்கு நீங்க ஓட்டு போட்டு கேள்வி வச்சோம்னா இங்க